تكسر من تشاء والعزيز الرحيم نسألك الأسماء والحركات والسكنات والإيمان والإرادة والخطرات من الشرور والذنوب والصلاة والذين في قلوبهم مرض الله ورسوله إلا غرورا فسبسنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صائبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المجيء ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حامين عين شين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين شين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر عاشي مسؤول علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك
وأفهمني عنك وأسمعني منك وبشرني بك وأكرمني بشهودك وأعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا هادر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي يا جميل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونلتجئ برحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من هوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من الحلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأذكار نفعنا الله به بعلوم الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنه كتاب أذكار الجهاد bab zikir-zikir yang dibaca dalam jihad. Amma adhkar safarihi wa ruju'ihi fasayati fi kitab adhkar safar insyaallah ta'ala wa amma ma yakhtassu bihi fanadhkuru minhu ma hadara al-ana mukhtasara. Jihad bahagian daripada prinsip di dalam Islam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syarif. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin wa ghuluz alaihim. Hai seorang nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan tegaslah kamu kepada mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dhalika 'asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucap dua kalimat syahadat. Bila mereka mengucapnya, maka terlindungilah nyawa mereka dan harta mereka. Kedua-dua hadis ini selain memberikan penjelasan tentang kewajiban dalam berjihad di dalam menegakkan Islam, diperhatikan kepada siapa kita berjihad. Kepada orang-orang kafir, nah, adakah semua orang kafir? Tidak. Hendaklah kita memahami ayat atau hadis dalam masalah jihad memerangi kepada orang kafir, dipahami mengikut penjelasan Rasulullah dan sikap Rasulullah kepada orang-orang kafir. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu wahai orang-orang beriman untuk menyikapi kepada orang kafir
yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu, untuk kamu berlaku ihsan dan adil pada mereka. Di sini diperintahkan oleh Allah berlaku ihsan kepada orang kafir, berlaku adil pada orang kafir. Tadi ayat perintah untuk memerangi orang kafir. Gimana kita disuruh perang kepada orang kafir? Kita disuruh berbuat ihsan kepada orang kafir. Sementara ihsan dengan perang satu hal yang berbeda. Ia merujuk bahwasanya ada beberapa kategori orang kafir yang diperangi dan orang kafir yang tidak boleh diperangi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diziarahi oleh tetamunya yang beragama Kristen, Adi bin Hatim. Dilayan dengan elok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan daripada Raja Habasyah, Najasyi, yang ketika itu masih beragama Kristen, dilayan dengan elok oleh Nabi walaupun dia orang kafir. Yahudi yang berjiran dengan baginda Rasulullah SAW diziarahi ketika sakit, walaupun dia seorang kafir, seorang Yahudi. Baginda Rasulullah pernah menggunakan penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid untuk memandu perjalanan Nabi dalam berhijrah. Dia orang kafir. Jadi yang mana satu? Ada tidak boleh memahami ayat dan hadis hanya dengan pemahaman yang sempit. Berjihad kepada orang kafir, kepada golongan kafir yang memerangi kepada kita, kafir yang mengangkat senjata untuk membunuh dan menghancurkan kepada kita, ya kita wajib perangi kepada mereka untuk membela diri dan untuk menghalang kekuatan mereka, menghalang tersebarnya Islam. Karena kalau mereka menggunakan kekuatan menghalang Islam, dalam hal ini mereka memerangi kepada Islam. Tapi orang kafir yang tidak memerangi, dia dengan agama mereka, dia sendiri, silakan saja. Bahkan kita dalam ayat Al-Quran, dalam perang itu, kalau masuk ke suatu negara, dalam perang, dalam jihad, di situ ada rumah-rumah ibadah, tak boleh kita hancurkan. Tak boleh kita bunuh orang yang masuk dalam rumah-rumah ibadah. Dan dalam hal ini merujuk kepada kafir tertentu. Kafir ada beberapa kategori. Ada kafir namanya kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi. Ini yang wajib diperangi. Ada kafir namanya kafir mu'amman. Kafir yang diamankan. Ada kafir namanya dhimmi. Kafir dhimmi, kafir yang hidup di negara bawah naungan pemerintahan kita. Dia ada hak untuk hidup aman, tentram dan beribadah mengikut agama mereka tanpa dipaksa untuk masuk agama Islam. Dihormati hartanya, kehormatannya, rumahnya, keamanannya, haknya. Ada kafir namanya kafir mu'ahad, yang ada perjanjian. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila ada orang musyrik datang kepada kamu dan minta diamankan oleh kamu, fa'ajirhu, lindungi dia, amankan dia. Kemudian perdengarkan kepada mereka firman Allah, tsumma ablighu ma'manah, hantarkan dia kembali ke tempatnya dalam keadaan aman. Tak boleh kacau. Kalau ada perjanjian bisa masuk ke negara kita, tak boleh kacau. Nah, untuk dalam hal ini perangi orang kafir dalam Al-Quran, dalam juga hadis merujuk kepada kafir tertentu, bukan semua kafir. Paham tak? Padahal berlakunya kekeliruan kepada sebagian orang Islam jihad kepada orang kafir. Jadi semua orang kafir mau dibunuh, ayo. Kalau semua orang kafir dibunuh, diperangi semua, dakwahnya kepada siapa? Nah, masukkan Islam siapa? Paham tak? Al-babu istihbab soal syahadah, bab anjuran meminta mati syahid. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Haram fanama thumma istayqadha wa huwa yadhhak. Faqalat ma yudhikuka ya Rasulullah? Qala nasu min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadha al-bahri
ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت ثبت البحر وبعدها أي ظهره وأم حرام بالراء. Hadis riwayatkan dari Bukhari Muslim daripada Sayyidina Anas, katanya Rasulullah SAW masuk ke rumah Haram dan tidur di situ. Kemudian ketika bangun dalam keadaan tersenyum dan ketawa lebar. Apa yang menyebabkan kau ketawa Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, golongan daripada umatku yang ditunjukkan kepada aku, yakni dalam mimpinya berjihad fisabilillah, menyeberangi lautan. Mulukan ala al-syarah, mereka dijadikan sebagai raja-raja di atas katil-katil mereka duduk, yakni kedudukan mereka di syurga. Aw mislan muluk. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakan aku supaya tergolong daripada golongan mereka. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada Ummu Haram untuk dihimpunkan bersama dengan para syuhada. Walaupun kewajiban jihad itu kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Jadi kalau kedudukan jihad untuk laki-laki, berarti yang mendapat fadilah asy-syahadah itu adakah laki-laki seorang saja? Perempuan boleh dapat walaupun tanpa mengangkat senjata, karena kewajiban jihad hanya kepada laki-laki. Bagaimana perempuan boleh dapat? Bila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihimpunkan bersama dengan para syuhada. Jadi ada orang dapat fadilah mendapatkan syahid di jalan Allah walaupun tak akan senjata. Baginda bersabda, kebanyakan daripada umatku mendapat darjat syahadah fisabilillah walaupun mereka meninggal dunia di atas katil mereka. Dan bukan meninggal dalam perang. Dengan apa? Dengan niat mereka ingin mati syahid. Allah merzukkan syahadah fisabilillah ya Rahman. Di antara bagian mendapatkan syahadah orang yang meninggal dunia dalam mencari ilmu atau menyampaikan ilmu. Melihat mereka para ulama bila mengajar dan belajar atau menghadiri majelis ilmu, mereka niat untuk mati syahid atau dihimpunkan dengan para syuhada. Oleh sebab itu mereka tidak putus belajar dan hadir tempat ilmu dengan harapan menjadi kebiasaan yang kalau tak dapat hadir majelis ilmu karena sakit dan meninggal dunia, maka ia dihimpunkan dengan para syuhada disebabkan oleh kerana azamnya untuk mendapatkan mati syahid dengan mencari ilmu. Ada kalau kita keluar mencari ilmu niat untuk mendapatkan pahala syahadah fisabilillah. Dan hadis barang siapa mencari ilmu untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah, yani fisabilillah, hatta yarji' sehingga dia balik ke rumah. Hada berkenaan dengan hadis yang pertama. Hada kita dalam Wirdul Latif, sebelum kita Wirdul Latif, ya kan? Kita tambahkan dalam doa Rasulullah syahadah fi sabilillah. Allah memberikan kepada kalian mati syahid di jalan. Wa kedudukan orang mati syahid diantaranya adalah orang yang dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia fisabilillah. Orang yang bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarganya, maka dia fisabilillah. Jadi banyak pintu-pintu untuk mendapatkan syahadah fisabilillah. Baik itu dengan jihad angkat senjata untuk menegakkan kalimat Allah, baik itu dengan mencari ilmu atau mengajar ilmu atau hadir majelis ilmu. Baik itu dengan membela keluarganya, baik itu membela untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, kesemua itu bahagian daripada fisabilillah. Termasuk daripada fisabilillah orang yang membantu orang yang susah. As-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang dia membantu orang-orang yang susah daripada kalangan ibu tunggal dan fakir miskin atau termasuk anak-anak yatim. Maka yang mengusahakan bantuan itu mendapat pahala fisabilillah. Baik dia tak bantu dengan duitnya,
tapi dia bantu dengan yayasannya, dia bantu dengan pertubuhannya, dia bantu dengan kelompoknya untuk membantu orang susah, kumpul duit yang jujur lah, dihantarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Yang memberi itu fisabilillah, yang mengusahakan itu pun juga fisabilillah. Fahimtum? Warawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Mu'adz radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. Daripada Mu'adz katanya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh permintaannya, kemudian dia meninggal dunia walaupun bukan dalam perang, atau dibunuh oleh orang lain walaupun bukan dalam perang, maka dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Dengan apa? Doa. Tapi kan sungguh-sungguh. Sayang, yang dia Allah juga anugerahkan kepada saya mati syahid di jalan Allah. Kalau ada suruhan jihad, jangan pergi lari ke belakang. Ayo minta mati syahid, kenapa maju ke depan? Walaupun kita tidak boleh untuk mengharap untuk berhadapan dengan musuh. Fadilah jihad ini cukup mulia, tapi pada masa yang sama jangan kita meminta untuk berhadapan dengan musuh atau berperang dengan musuh. Katanya la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan menginginkan berhadapan dengan musuh dalam perang. Apa sebabnya? Khawatir bila berhadapan iman goyang, berjabut lari. Di antara dosa besar, orang lari dari peperangan. Al-firaru minas sahaf. Di antara mubiqat, muhlikat, kamu boleh membinasakan seorang, lari daripada perang. Seperti berlaku kepada Bani Israel meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan kepada Nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya izinkan kami berjihad dan berperang. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum. Mereka ketika diturunkan kewajiban berperang, mereka cabut lari. Mereka minta sebelum ini. Sekali sedikit daripada mereka. Hal asaitum min kutiba alaikum al-qitalu an la tuqatil. Jangan sampai kamu diwajibkan nanti Allah berperang, nanti kamu tak mau berperang. Tapi kalau dihadapkan dengan peperangan, fasbutu, jangan lari. Jangan lari. Dalam Al-Quran, man alladhi yasubukum min Allah la ilaha surat Al-Ahzab. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar thumma walaqad kanu ahadullah la yuwalluna al-adbar. Surat Al-Ahzab. Walaqad kanu ahadullah qul man alladhi ya'asmukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. La, kita belum. Surat Al-Ahzab. Belum qul man alladhi ya'asmukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. ايش قالوا لنا الآية؟ قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار. Tak berguna lari daripada perang. Lari daripada perang terus tak mati kau. Lari daripada perang nanti mati juga. Kan lebih baik jelas mati di peperangan menegakkan kalimat Allah daripada lari daripada perang tak tahu mati dalam apa nanti. Qul la yanfa'kumul firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa ila la tumatta'una illa qalilan. Nah. Hadis terakhir warawayna fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahada sadiqan u'tiha
walau lam tusibhu. Anas bin Malik meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ia tidak terkena apa-apa senjata dalam perang. Yakni nanti di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada. Syuhada yang lain yang mati syahid dengan dia punya darahnya, fil hadis darahnya merah tapi wanginya lebih wangi daripada minyak, kasut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Didapati orang-orang tak ada darah, tak ada apa, kumpul dengan mereka. Siapa kamu? Saya dahulu minta kepada Allah mati syahid. Kumpul dengan orang-orang yang mati syahid. فعندهم وروينا في صحيح مسلم أيضا سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan kedudukan kepadanya kedudukan para syuhada walaupun ia mati di atas katilnya atau di atas pembaringannya. Mati di hospital, walaupun mati di jalan, walaupun mati kena serangan heart attack, dikumpulkan dengan para syuhada. Apa sebabnya? Minta kepada Allah mati syahid. Razaqanallahu wa iyyakum asyhada fi sabilihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita sampai kepada yang adab terakhirnya. Terakhir dalam bab ini kita akan sambung pada Ramadan insyaallah. قال الإمام الشيخ بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي في كتابه تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم قال رضي الله عنه الأدب الثالث عشر adab yang ke-13 adabnya murid kepada guru. Di antara yang tadi disebut apa adab yang murid kepada guru sebelum ini adalah khidmat kepada guru dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan sebelum ini, guru tidak boleh menuntut kepada muridnya membalas jasa dengan murid berkhidmat. Tetapi lebih kepada murid itu dituntut oleh syarak untuk berkhidmat. Seperti mana orang memberi ikhlas tak boleh menuntut terima kasih kepada yang menerima. Guru dalam menyampaikan ilmu tak boleh menuntut apa-apa daripada yang disampaikan ilmu. Tapi bagi orang menerima kena berterima kasih. Bagi orang diajar sampaikan ilmu kena berkhidmat. Faham dong? Di antara khidmatnya kepada guru, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Khidmatnya kepada guru, kita jelaskan Abdullah bin Mas'ud yang berkhidmat menjaga selipar Rasulullah, menjaga tongkat Rasulullah. Faham dong? Kemudian Al-Imam Al-Kisai memerintahkan kepada Al-Amin dan Ma'mun anaknya Harun al-Rashid untuk membawa seliparnya, masing-masing satu selipar. Faham tuh? Kalau nampak guru pegang barang, pergi ambil. Kalau pegang nampak guru umpamanya nak bangun susah, ulurkan tangan untuk dibantu. Walaupun guru tidak minta, jangan tolong bawakan. Jangan sampai begitu guru. Al-fahim yang fi bil isyarat. Orang yang paham cukup dengan isyarat, tak perlu disuruh, tak perlu diminta. Karena itu Al-Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan sesuatu, semua pada berebut untuk melaksanakannya. Dan itu guru bila membawa barang sesuatu, tak boleh dia nuntut kepada orang lain tuh, bawa aku punya barang. Tapi orang lain dah tengok guru tu buat something apa semua, bismillah. Fadhal ya Habib, fadhal ya Syekh, fadhal Ustaz. Bawakan. Tamam.
Katanya idza masya ma'a syekh falyakun amamahu bil-lail wa wara'ahu bin-nahar. Kalau berjalan bersama dengan gurunya di waktu malam, maka hendaklah dia berada di hadapan, kalau di waktu siang ia berada di belakang. Illa an yaqtadi al-hal khilaf dzalika li zahmatin aw ghairiha. Melainkan kalau dalam situasi zahmah, ramai orang, sesak. وتقدم عليه في المواطن مجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطن الخطرة ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ إذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه imma min qaddamihi aw min wara'ih. Kalau berjalan di waktu malam di hadapan, khawatir ada apa-apa benda yang boleh mengganggu, ada benda tajam ke, wala benda longkang ke, wala apa ke. Tapi murid itu ketika berjalan di hadapan itu bukan semata-mata nak menjerumuskan dirinya, tidak. Maksudnya kena berhati-hati untuk menjadi pemandu supaya syekhnya tidak berlaku apa-apa kesulitan dalam berjalan. Duduk depan situ, ambil itu lampu suruh, macam itu. Di waktu malam, kalau waktu siang di belakang untuk hormat kepada guru. Bila lalu di kawasan-kawasan yang mungkin angin ada air, yang kawasan karena percikan, dipastikan supaya tidak membasahi atau mengotori syekh. وإذا مات مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. Kalau berjalan di hadapan syekh, kalau dipanggil apa ya Syekh? Jangan gitu. Kalau dipanggil Abu Jakab, jangan cuma wajahnya menoleh ke belakang, berundur, maka ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Jangan cuma menoleh saja dengan kepalanya, seakan-akan kurang dilihat sopan ketika berbicara kepada guru. Wala yamshi ila janibi syekh illa lihaja aw isyarat minhu. Jangan berjalan berseiringan samping kecuali kalau syekhnya suruh. Wa yahtariz min muzahamatihi bi katifih. Jangan sampai dekat sangat sehingga bahunya bersentuhan dengan syekh. Atau birukabihi, atau dengan lututnya kalau naik kuda, naik keledai atau naik onta belakang sedikit. In kana rakibaini wa mulasiqatan thiyabu yu'thiruhum bi jihati dhilli fi as-sayf. Kalau berjalan kemudian ada tempat yang rindang atau yang teduh, bagi syekh jalan tempat yang teduh. Wa bi jihati syamsi fi syita, kalau di musim sejuk dan ada matahari tubuh badan hangat. Jadi orang lebih suka berjalan di bawah matahari karena hangat, bagi syekh yang lalu kat situ. Ithar, mendahulukan kepada gurunya. Wa bi jihatil jidar بالرصفانات ونحوها بالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه. Jangan sekali-kali berjalan di tengah-tengah syekh ketika berbicara dengan temannya. Guru kita berjalan dengan seorang, kita pun di tengah saja. Hatta ada Ramadan dengan kawan-kawan pun sedang sembang-sembang itu jangan masuk di tengah sini. Kurang sopan kita menengah orang tengah sembang awakat. Wa yata'akhkhar anhuma idza tahaddatha aw yataqaddam. Kalau nak berbicara daripada belakang, dekat atau daripada hadapan. Tapi bukan di tengah-tengah. Wala yaqrub wala yastami' wala yaltafit. Dan kalau ada syekh berbicara apa semua, jangan menguping. Fa'in adkhalahu bil hadits faliyati min janibin akhar wa la yashqu bainahuma. Kalau dipersilakan untuk mendengarkan pembicaraan, maka ambillah tempat tanpa mengganggu posisi antara syekh yang berbicara dengan temannya. Wa
وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. Yani kalau berjalan bersama dengan gurunya dua orang, maka yang sebelah kanan syekh yang lebih tua umurnya. Pada saat syekh di tariqih badahu bisalam, kalau jumpa dengan gurunya di perjalanan, maka si murid mendahulukan salamnya, jangan syekh salam dulu. Wa yaqsiduhu in kana ba'idan, dan datang kepada gurunya untuk mengucapkan salam kalau dia agak jauh. Wala yunadihi wala yusallim alaihi min ba'id, dan tidak memanggil dan mengucapkan salam daripada jauh. Seperti ya syekh, assalamualaikum. Kalau itu punya teman oke lah. Tapi kemudian sekarang kan hai syekh, كيف حالك؟ بخير طيب. هو ده فعلا. Faham. Jadi tetap hormat kepada asy-syekh. La ilaha illallah. Wa yaqsiduhu in kana ba'idan wa la yunadihi wa la yusallim alaihi min ba'id wa la min wara'ihi. Jangan salam dengan syekhnya daripada belakang, panggil ya syekh, ya syekh, sampai gurunya oleh ke belakang. Kemana daripada isinya dapat berharap. Naam. Bal yaqrub minhu wa yataqaddam alaihi thumma yusallim. Dekat untuk mengucapkan salam atau daripada hadapan untuk mengucapkan salam. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdi fi tariqin hatta yastashiruhu. Dan tidak memberikan isyarat kepada gurunya untuk mengambil satu jalan sehingga meminta pendapat daripadanya. Wa yata'addab fi ma yastashiru asy-syekh birraddi ila ra'yi, dan beradab kepada gurunya bila diminta pendapat untuk memberikan pendapatnya. Wala yaqulu lima ra'ahu asy-syekh wa kana khata'an hadha khata'. Wala hadha laysa bira'yi. Kalau apa yang dikatakan oleh syekhnya ada kekeliruan, jangan mengatakan syekh awak keliru, atau mengatakan bukan sebenarnya pendapat syekh. Beliau yuhsin khitabahu fi raddi ila shawab, akan tetapi menegur kepada syekh dengan cara yang elok dan sopan. Satu hari kita bermusafir sama Al-Habib Umar dengan Al-Habib Ali Al-Jufri. Awal-awal masih tahun 93 kita baru sampai daripada Indonesia, dan berada waktu itu, kalau tidak silap saya berada di mana, di Banitok kalau tidak silap. Kemudian kita dapat juga satu perjalanan dakwah, Al-Habib Umar di depan dengan satu driver, Habib Ali Jufri, kemudian ada satu orang, kemudian saya. Habib Umar tanya sesuatu, tak ingat apa yang ditanyakan, tanya pendapat Al-Habib Ali Al-Jufri. Macam mana kalau begini? Katanya. Kata Al-Habib Ali mengatakan alli bagaitu bagaina. Alli bagaitu bagaina. Istilah aja amiyah sedikit mengatakan apa yang antum suka, ana suka. Antum melalui mana ke, melalui sini ke, seminar apa, antum yang bentukan kita ikut. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau di hadapan kita sekarang ini ada lautan terbentang luas dan kau akan masuk ke dalam lautan untuk berperang kepada kaum musyrikin, kita ikut semua, tak seorang pun daripada kita yang akan tinggalkan engkau. Kita tak akan mengatakan kepada engkau seperti mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dan Israel mengatakan kepada Nabi Musa, Musa engkau pergi dengan Tuhan kamu perang, kami duduk sini tunggu apa hasil perang kamu berdua. Tapi karena inna naqul idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Rasulullah, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu, yakni petunjuk dari Allah SWT, kami bersama dengan kau kemana saja kau pergi. Taslim kamil. Faham dong? Jadi beradab
dengan Syekh. Bukan tak boleh mengedepankan pendapat. Kalau ada yang tak betul pada pendapatnya Syekh, jangan bagi tahu Syekh anta ghalat, anta ghaltan, mahu sawa' alaih, syuh anta Syekh. Bukan begitu cara yang betul. Bagaimana Ustaz boleh salah? Ayo, Ustaz manusia bukan malaikat. Faham? Bila minta pendapat dan pendapat itu keliru disampaikan oleh gurunya, beritahu. Cara memberitahukan itu yang perlu untuk diperhalusi, sopan dan adab. Faham? Kalau baginda Rasulullah SAW dalam kata-katanya begini, amal perbuatan kamu disampaikan kepada aku. Kalau aku dapati amal perbuatan kamu baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapati amal kamu selain daripada yang baik, halusnya kata-kata Nabi itu tidak mengatakan kalau aku dapati amal kamu maksiat, maka aku minta ampun kepada Allah untuk kamu. Kami memilih kata-kata yang ghaira dzalik, selain daripada yang baik. Yang tak baiklah maksud cuma lafaz yang dipilih itu oleh Nabi dengan sopan dan adab. Ayam idza sawaga bal yusil khitabahu. Kita ingin membetulkan pendapat Syekh dengan cara yang sopan, dengan elok. Sama juga dengan kita berbicara dengan orang tua. Apa yang kita bahas tentang adab kepada Syekh itu adab kepada orang tua. Tabqal aslan 100%. Kalau kita berjalan dengan Syekh kita di hadapan, kalau semua malam bukan untuk menjaga supaya tak ada perkara buruk dengan orang tua macam itu. Bukan agar lelata, bukan aku kurang ajar dengan orang tua, untuk menjaga keselamatan orang tua. Bila kalau Syekh datang kita berdiri, orang tua datang kita berdiri. Bila kalau Syekh bawa barang itu kita bangkit untuk turun dan ringankan, dengan orang tua kita kena lebih untuk bangkit dan turun untuk ringankan. Sampai dengan Syekh hormat, ta'zim, adab dengan orang tua sama sekali tak ada adab, la barakah dia, tak ada barakahnya dia. Jangan sampai kita hormat kepada guru. Penghormatan itu tidak diberi yang sama atau lebih kepada orang tua. Nanti orang tua nampak ke orang tuanya duduk dengan Syekh, dengan gurunya, wala berjalan wala berjumpa, nampak punya hormat dengan gurunya, subhanallah. Dengan orang tuanya abah aja kalau macam tu bang. Dengan gurunya sendiri, maulaya, ustadi, syekhi, lau samahtu, sopan nadanya. Dengan orang tuanya kasar, angkat suara, gadil adab. Ini orang yang tak belajar betul-betul tentang adab kepada siapa yang patutnya dia beradab. Jangan sampai mendahulukan orang lain menyebabkan orang tua terkilang. Anak aku hormati orang lain lebih daripada aku. Aku melahirkan dia, aku yang didik dia, aku jadi sebab dia ada ini. Bagaimana boleh tak hormat kepada orang tuanya? Dan itu anak-anak kadang-kadang dengan orang lain hormat, dengan gurunya hormat, dengan orang tuanya kurang hormat. Dengan ustadznya kita selamat pagi dan petang. Di rumah lah jumpa dengan bapaknya, walamanya pagi dan petang dengan diri dengan handphone dia main game. Di madrasah selamat dengan guru laki dan petang. Di rumahnya tak selamat. Baik. Mula-mula diajarkan hormat kepada guru, tak hormat kepada orang tua. Kalau selamat dengan gurunya pagi dan petang di madrasah, dengan orang tuanya pun sama. Kalau hormat kepada gurunya berdiri kalau datang, dengan orang tuanya sama. Kalau hormat dengan gurunya time makan, tuh guru dulu makan, dengan orang tuanya pun sama.
Kalau panggil kepada dengan gurunya dengan nada sopan, dengan orang tuanya pun sama. Jika memanggil kepada gurunya tak boleh daripada belakang, dengan orang tuanya pun sama. Jika tidak boleh menghalang dua orang berbicara, antara syekh dengan temannya pun, dengan orang tua pun sama. Apa saja yang kita buat kepada guru, dengan orang tua akan mesti lebih. Jangan sampai orang tua terkilat dengan perbuatan anak, lebih menghormati orang lain berbandingkan guru. Banyak anak-anak karena mungkin terbiasa dengan orang tuanya manja apa semua. Apabila sudah dewasa, sudah matang, sudah belajar, tak boleh. Sekali jumpa dengan siapa, hadir seperti rumah ada tetamu, orang besar, orang alim, ke orang siapa saja, pertama kita datang orang tua kita. Kecuali orang tua kita selama dulu pada yang lain, baru nanti ke orang tua. Tapi sebagai anak, kita orang tua dulu. Tak boleh mendahulukan selain daripada orang tua. Paham tu? Wala yaqul ar-ra'yu 'indi kada Allah Ta'ala 'ala bis-shawab. Nanti kita akan bahaskan pada Ramadan adab dalam belajar, membaca dalam halaqah, adab dalam halaqah insyaallah. Kita Ramadan akan baca buku namanya Al-Arba'in Al-Arba'un Al-Fadaniyah. Arba'un hadithan an arba'in syekhina an arba'in syekhina min arba'in kitaban. Disusun oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Muslim dunia. Insyaallah. Ini kitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan kita pun ada sanad daripada kita punya guru-guru awal Rasim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib yang mengambil sanad daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Insyaallah kita akan habiskan khatam bahasa bulan Ramadan dalam kita punya Rauhah. Insyaallah kita boleh dapatkan kitab ini, nanti kita boleh dapatkan. Kalau boleh dapat, tengoklah kita dapat macam ya, Arba'un Al-Fadaniyah. Insyaallah kita akan bahaskan. Malam ini malam awal pertama Ramadan dan tarawih akan dimulakan insyaallah. Malam ini malam nadharah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi nadharah. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nadharahnya, maka tidak akan diadab oleh Allah selama-lamanya. Ambil peluang untuk beribadah, berdoa. Boleh jadi malam ini malam Lailatul Qadar, Allahu a'lam. Hidupkan setiap malam untuk mendapatkan malam dari kesempatan. Pesanan Habib Umar dalam kata-katanya mengingatkan kepada kita, selama ini kita banyak dosa pada Allah, banyak buat khilaf pada Allah, banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Momen Ramadan ini momen tathhir, momen tazkiyah, membersihkan hati jiwa, membersihkan daripada dosa dan maksiat dan azam untuk tidak buat melakukan dosa itu lagi, terutama dosa mata. Terutama dosa menggunakan handphone dengan salah menggunakan handphone. Bertobat kepada Allah, ini musim untuk kita insaf. Boleh jadi insaf yang kita menjadi perubahan, supaya kita menjadi muslim dan mukmin yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman kehadapan tidak membawa kebaikan. Jika kita tidak mempertahankan diri dengan iman dan takwa kepada Allah, boleh hadir dengan berbagai macam kemaksiatan yang disebarkan melalui media sosial, melalui handphone. Yang dong, perhatikan selama Ramadan, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, terlintas hal-hal yang tak elok, momen untuk mendapatkan tathhir, pembersihan hati dan jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Razaqana Allah wa iyyakum as-siyam wal qiyam wa tilawat al-Qur'an wa yurfil hadana min an-nadharah min subhanahu wa ta'ala ya arhamar rahimin. Ala hadin musalla sama la kharajana wa la kharajana hadratan min al-musallin.